तो चलो मित्रों स्टार्ट करिए આપણે डेटा इंटरप्रिटेशन। वच्चे वच्चे तमे सवाल पूछी सको छो। ओके मित्रों, तो वच्चे वच्चे तमे सवाल पूछी सको छो। तमने डायग्राम प्रमाणे एक एक सवाल नीचे आपवामां आवशे। कोईना 4 सवाल है, कोई डायग्रामना 3 सवाल है, कोईना 5 सवाल है। तो एक डायग्राम प्रमाणे नीचे एक एक क्वेश्चन तमने आपवामां आव्या छे। ए प्रमाणे बधा मित्रों कागळ अने पेन हाथ में लई लेशे। हमणां कागळ पेन लई लेशे अने बधाए ज मारी साथे साथे सॉल्व करवानुं छे। तमने हूँ 30 सेकंड 30 सेकंड नो समय आपतो जईश। तो तमारे 30 सेकंड में आंसर आपवानुं रहेशे मित्रों, बराबर। तो कागळ पेन उठावी लेशो जल्दी थी जल्दी अने आपणे स्टार्ट करिए। जल्दी थी जल्दी कागळ पेन लई लेशो अने हवे तमने सूचना आपी दઉં છું जरा आ कोष्टक विषे। ज्यां आ जे कोष्टक छे एना विषे तमने सूचना आपी दઉં। आ कोष्टक प्रमाणे लास्ट टाइम आ टाइपनो क्वेश्चन पूछायो हतो 5 मार्क्स में। डिस्ट्रिक्ट बेंकनी बात करिए, बहु बधी एक्जामों में, खाली डिस्ट्रिक्ट बेंकनी बात नहीं करता अमे, परंतु गुजरात सरकारनी घणी बधी एक्जामों में आ एक टाइपનું पूछाતું હોય છે डेटा इंटरप्रिटेशन। तो एना विषे આપણે जाणीए કે एक बॉक्स है तमारी सामे बन्યું છે જેમાં बैंक આપવામાં આવ્યું છે। तो A B C D E F सुधी आ बधी શું છે बैंक है अपनी सामे। प्लस शहरों है, तो शहरों में सूरत, व्यारा, कामरेज, पछी बारडोली, नीजर 5 शहरों है जेमां पुरुष स्त्री सूरत में काम करे छे, व्यारा में पुरुष महिला करीने एटना अलग अलग कामों करे छे, बराबर मित्रों। तो सवाल वाँचवानो छे अने 30 सेकंड में बधाए जवाब आपवानुं छे। ओके मित्रों, रेडी छो बधा? रेडी छो बधा मित्रों? तो आगळ सवाल वधारीए जल्दी थी जल्दी। ओके मित्रों, चालू करिए फरीथी। रेडी छो? ओके, स्टार्ट करिए। पहलू अमुक स्टूडेंटना आंसरो पण आपवाना शुरू थई गया छे। तो पहलो सवाल, बैंक ए तमारी सामे छे। बैंक ए आ तमारी सामे बैंक ए देखाय छे। बैंक ए में बधा ज शहरों में पुरुष अने महिला, बैंक ए में बधा शहरों पुरुष अने महिला कर्मचारीओ गुणोत्तर पूछवामां आव्युं छे। पीक क्लियर नहीं मित्रों, पण मोबाइल ने तमे आडू करी लेजो तो तमने मोटू देखाशे। हूँ तमने वच्चे वच्चे बतावीश अने तमारे जो क्लियर वधारे पीक नहीं देखातो तो रिजोल्यूशन तमारा नेटनी वधारी देजो। 720 के 1050 करी लेजो। पुरुष अने महिला कर्मचारीओ गुणोत्तर जणावो। तो मित्रों तमने पहला बताई दऊं, कुल पुरुषों केटला छे। ए में पुरुष 400, 100, 100, 300, 100 आ बधानु टोटल करो अने पछी महिलाओं 350, 100, 200, 150 एनु टोटल करो। तो पुरुषों टोटल केटलुं थाय छे मित्रों? पुरुषों टोटल थाय छे 1000। पछी महिलाओं टोटल केटलुं थाय छे? तो महिलाओं टोटल थाय छे 800। ओके मित्रों, तो हवे 0 0 उड़ी जशे तो बचे छे केटलुं 10/8 एटले 5/4। आपणुं आंसर आवी गयुं छे 5/4। ऑप्शन नंबर बी राइट छे मित्रों। 5/4 बहु बधा जणने आवी गयुं छे। घणा बधा जण आवी गयुं छे मित्रों। तमने आ पहलो सवाल मैं समझाई दीधो छे એટલે હવે હું તમને 30 સેકન્ડનો ટાઈમ આપીશ બધા જ ક્વેશ્ચનોમાં। ઓકે મિત્રો, ધ્યાન રાખજો। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન,
તમારી સામે હવે ડિસ્પ્લેમાં બીજો ક્વેશ્ચન આવી ગયો છે, સેમ ચાર્ટ છે. હવે બીજો ક્વેશ્ચન, નિજર શહેર, નિજર શહેરની વાત કરે છે. નિજર શહેર તમારી સામે આ નિજર શહેર છે. નિજર શહેરમાં બેંકમાં કુલ કર્મચારી શું કહેવા માંગે છે? કુલ કર્મચારી ઓમાંથી મહિલા કર્મચારીઓની ટકાવારી કેટલી? તો મિત્રો આ કુલ કર્મચારીઓનું પહેલાં તો ટોટલ કરવાનું છે તમારે બધાએ. કુલ કર્મચારીઓનું તમારે ટોટલ કરવાનું છે. મિત્રો ફટાફટ કુલ કર્મચારીઓનું ટોટલ કરો. કુલ કર્મચારીઓનું ટોટલ કરો અને એમાં મહિલાનું કર્મચારીઓનું પણ માંગેલું છે, તો મહિલા કર્મચારીઓ માટે પણ કરો જલ્દીથી જલ્દી. 30 સેકન્ડ હું તમને આન્સર આપું છું, એટલે સમય આપું છું. અને મિત્રો બધા પ્લીઝ લાઈક કરતા રહેજો. કુલનું ટોટલ કરો. કુલનું ટોટલ કર્યા પછી તમને મહિલા કર્મચારીની ટકાવારી પૂછી છે. ઓકે મિત્રો, તો શરૂ કરીએ આપણે. પહેલી વાત તો તમને વાત કરી દો, કુલ સંખ્યા કેટલી છે નિજરની? 2700. એ 2700ની વાત કરું તો 2700માં મહિલાઓની સંખ્યા ગણીએ તો 4 ને 3 7, 7 ને 2 2 4 2 6 2 8. મહિલાની સંખ્યા કેટલી છે? તો મહિલાઓની ટકાવારી માંગી છે, તો 1500/2700 ગુણ્યા 100. સમજ પડે છે મિત્રો? ડિવાઈડ કરી દો 0 0 એટલે 1500 ભાગ્યા 27 તમને આન્સર દેખાશે 15 5 6 55.55 આવે છે. એટલે ઓપ્શન નંબર આવશે ડી. ઓપ્શન આવશે ડી. આવનારી બધી જ એક્ઝામોમાં કમ્પલસરી પૂછાશે મિત્રો. ઓકે મિત્રો, નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. હવે નવો સવાલ આવ્યો છે તમારી સામે. વ્યારા શહેર, આપણી સામે વ્યારા શહેરની વાત કરવામાં આવે છે. વ્યારા શહેરમાં કુલ કર્મચારીઓમાંથી પુરુષ કર્મચારીઓની ટકાવારી બતાવો. આની પહેલાં જેમ તમે મહિલા કર્મચારીઓની કરતા હતા એવી રીતના જ હવે પુરુષ કર્મચારીઓનું વ્યારાનું કરવાનું છે મિત્રો. તો વ્યારાનું બતાવો મિત્રો. પહેલાં તો તમે વ્યારા માટે આ બંનેનું ટોટલ લાવશો. એ ટોટલ પ્રમાણે તમારે પુરુષોનું કાઉન્ટ કરવાનું છે. તો પુરુષનું ફટાફટ આપો જલ્દીથી આન્સર. આ કઈ એક્ઝામનું ક્વેશ્ચન પેપર છે એ તમે નહીં પૂછો. મારી પાસે જે સામે દેખાઈ ગયું છે તે તમારા માટે હું લઈ આવ્યો છું. એટલે કઈ એક્ઝામમાં પૂછાયું છે, ક્યાંથી પેપર આવ્યું છે, કઈ ટાઈપનું છે, યાદ રાખજો. આવનારી એક્ઝામમાં બેઠું કોપી પેસ્ટ નથી પૂછાવાનું મિત્રો. તો જસ્ટ તમને એક સેમ્પલ આપું છું. આ ટાઈપનું આવી શકે છે. જલ્દીથી જલ્દી આન્સર આપશો. તો પુરુષોની સંખ્યા કેટલી છે મિત્રો? તો પુરુષોની સંખ્યા છે 1450. કુલ 1400 આવશે. અને પુરુષો કુલ સંખ્યા કેટલી છે? કુલ સંખ્યા છે 2500 ગુણ્યા 100. લાવ ફટાફટ 0 0 ઉડાવી દો. 1400 ભાગ્યા 25 કરો તો કેટલા આવે છે? બહુ બધા લોકોએ આન્સર આપી દીધું છે. રોશની, અંકિતા, હિમાની પટેલ 56%. આપ સૌનું આન્સર રાઈટ છે.
બરાબર છે મિત્રો? તો જલ્દીથી જલ્દી જેનું આન્સર નથી આવ્યું તે ફરીથી આખો વિડીયો ફરીથી જોશે. તમને કહી દેવું કે આવનારી એક્ઝામોમાં 5 માર્ક્સનું કમ્પલસરી પૂછાવાનું છે. એ ઉદ્દેશથી જ બધા તૈયારી કરજો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. હવે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચનમાં 2 સવાલ છે. બરાબર મિત્રો? એટલે 2 અલગ અલગ સવાલ છે, પણ હું તમને ન દેખાતું હશે તો તમને બતાવી દેવા. જે આ પ્રથમ સવાલ આવી રહ્યો, આ છે પ્રથમ સવાલ. બેંક એફમાં સવાલ વાંચું છું તમને. બેંક એફમાં આપેલ બધા જ શહેરોમાં પુરુષ કર્મચારીઓની ટકાવારી બતાવો. તમારી સામે નીચે બેંક એફ છે. બેંક એફમાં બધા જ પુરુષ કર્મચારીઓની ટકાવારી માંગી છે મિત્રો. તો બધા જ પુરુષ કર્મચારીઓની ટકાવારી ગોતો. આ ટોટલ મારો જલ્દીથી જલ્દી. પુરુષ કર્મચારીઓ ગોતો અને આખાનું એફનું ટોટલ મારો જલ્દીથી. 6 ને 5 11 12. તો પુરુષો છે 1450 છેદમાં. હવે કુલનું ટોટલ મારો, એફનું કુલ ટોટલ મારો. એફનું કુલ ટોટલ મારશો તો 2 4 4 8 9 10 2900 ગુણ્યા 100. આપણને શું માંગ્યું છે? ટકાવારી માંગી છે, એટલા માટે ગુણ્યા 100 કરવું જરૂરી છે. 1450 છેદમાં 29 ગુણ્યા 100 કરો. શું આન્સર આવે છે મિત્રો? 0 0 ઉડી ગયું છે. 100 કર્મચારીઓની ટકાવારી માંગી છે. કેટલું આવે છે આન્સર મિત્રો? આન્સર આપશો. તો આન્સર આવશે 50. 50 એટલે ઓપ્શન નંબર સી, 50%. ઘણા બધા લોકોએ પેન ચલાવીને આન્સર આપી દીધું છે. ગુડ મિત્રો. જેમ આજે આપણે મહેનત કરી છે એવી રીતના કાલે પણ આપણે આવીશું, પરમ દિવસે પણ આવીશું, એવી રીતના દરરોજ આવીશું. અને દિવસમાં જો આવવાનું હોઈશ તો હું તમને ટેલિગ્રામ ચેનલમાં એડવાન્સમાં તમને કહી દઈશ કે આજે આટલા વાગે આપણે લાઈવ થઈશું, કે આટલા વાગે તમને આ વિડીયો મળવાનો છે. બરાબર મિત્રો? તો તૈયાર રહેજો. હજી એક નીચે ક્વેશ્ચન છે તમારી સામે છે. આ ક્વેશ્ચન, આ એક ક્વેશ્ચન કરવાનું છે. બેંક સીમાં આવેલ બધા જ, જો મિત્રો અહીંયા કહે છે બેંક સી. બેંક સીમાં આપેલ બધા જ શહેરોમાં મહિલા અને પુરુષ કર્મચારીઓનો ગુણોત્તર. મહિલા અને પુરુષ કર્મચારીઓનો ગુણોત્તર. તો મહિલાઓ અને પુરુષોની સંખ્યા અલગ અલગ કરો. મહિલા અને પુરુષોની સંખ્યા અલગ અલગ કરો જલ્દીથી. ગુણોત્તર માંગ્યું છે એટલે મહિલા અને પુરુષોની ગણતરી અલગ અલગ કરવાની છે. $1450 જેમ મહિલાઓ કેટલી છે? 4 5 6 7 8 10 1300. મહિલાઓની સંખ્યા 1300 છે અને પુરુષોની સંખ્યા 1450 છે. એક એક જીરો ઉડાવી દઈશું તો આપણને મળે છે 145 છેદમાં જેમ 130. બરાબર મિત્રો? હવે આને હજી ડાઉન કરવાનું છે. આને હજી ડાઉન કરવાનું છે. તો 26 5 130 અને 29 5 145. એટલે આન્સર આવશે 29 જેમ 26. ઓપ્શન નંબર બી. ઓપ્શન નંબર બી આવશે મિત્રો. આઈ હોપ બધાને દેખાતું હશે સારી રીતના. બરાબર મિત્રો? તો આપણે આ 5 સવાલો સોલ્વ કર્યા. આમાં તમે મિત્રો જરા ફરીથી ચેક કરી લેજો. વ્યવસ્થિત તમે ફરીથી જાતે કેલ્ક્યુલેશન કરજો અને થોડુંક ફાસ્ટ કેલ્ક્યુલેશન કરજો. બરાબર છે મિત્રો? આગળ નેક્સ્ટ તમારી સામે છે એક નવું ક્વેશ્ચન.
જેમાં કુલ 3 ક્વેશ્ચનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારી સામે કુલ 3 ક્વેશ્ચનો દેખાય છે મિત્રો, બરાબર. તો આ 3 ક્વેશ્ચનો માટે પ્રથમ નંબરનો ક્વેશ્ચન તમારી સામે છે, જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે રોલ નંબર છે અમુક વિદ્યાર્થીઓના 31,111, 12, 13, 14, 15. એમાં હિન્દી વિષય છે, અંગ્રેજી વિષય છે, ગુજરાતી વિષય છે, વિજ્ઞાન, ગણિત. તમારી સામે સવાલ છે, સવાલ વાંચો અને જવાબ આપો જલ્દીથી જલ્દી. મહિલા અને પુરુષ કર્મચારી, બરાબર છે. તો આન્સર નંબર એ આવશે, કેમ કે અહીંયા સૌ પ્રથમ મહિલાનું નામ આપવામાં આવ્યું છે. તો મહિલા માટે આપણે 26 અને પુરુષો માટે 29, એટલે 26:29 આવશે મિત્રો, કેમ કે અહીંયા મહિલા માટે કીધેલું છે એટલે ધ્યાન નથી આપ્યું મેં, પણ મહિલા માટે 26:29 આપણો આન્સર એ આવશે અહીંયા. ઓકે મિત્રો, ચાલો ફટાફટ જલ્દીથી આનો આન્સર આપશો. પ્રત્યેક વિષયમાં પાસ થવા માટે 40 ગુણ ફરજિયાત હોય છે, તો કેટલા વિદ્યાર્થીઓ નાપાસ થયા? તમારી સામે કુલ 5 વિદ્યાર્થીઓ દેખાય છે મિત્રો. આ 5 વિદ્યાર્થીઓ છે, એમાંથી 40 ગુણ ઓછા લાવનાર વિદ્યાર્થી કેટલા? તો તમને પહેલાં કહી દઉં, આ 11 નંબરનો જે વિદ્યાર્થી છે 45 40 ઓછા થવા જોઈએ, તો 40થી ઓછા એટલે 34 છે અને 23 છે, બરાબર. અને 12 વાળામાં એક 38 છે, એક 21 છે, બીજા બધાને 40ની ઉપર માર્ક્સ છે. એટલે કેટલા વિદ્યાર્થીઓ ફેલ થયા છે મિત્રો? ઓપ્શન નંબર બી, 2 વિદ્યાર્થીઓ, જેમાં એ છે અંગ્રેજી અને ગણિતમાં અને બી છે 38 અને 21માં, બરાબર છે મિત્રો. જે લોકો લેટ આવ્યા છે એ તમામ લોકોને કહેવામાં આવે છે કે તમે શરૂઆતથી વિડીયો જોશો, કેમ કે 5 માર્ક્સનો એક કોષ્ટક આપણે આની પહેલાં કમ્પ્લીટ કરી દીધું છે. જે હમણાં જોડાયા છે તે બધાને જ કહેવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ 30 સેકન્ડ સ્ટાર્ટ થાય છે મિત્રો. નેક્સ્ટ સવાલ છે, કયા વિદ્યાર્થીએ સૌથી વધુ ટકા મેળવ્યા? કયા વિદ્યાર્થીએ સૌથી વધુ ટકા મેળવ્યા? કયા વિદ્યાર્થીએ સૌથી વધુ ટકા મેળવ્યા હશે? હવે સૌથી વધુ ટકા મેળવનાર વિદ્યાર્થી એ જ હશે જો અહીંયા તમને એમ નથી કીધું કે એક વિષયના કેટલા ગુણ વધુમાં વધુ મળી શકે, પણ જેના ગુણ વધારે હશે તેને વધારે ટકા મળ્યા હશે. તો તમારે તો સૌ પ્રથમ જોવાનું રહેશે કે કોના ટોટલ સૌથી વધારે થાય છે. જેનું ટોટલ સૌથી વધારે થતું હશે એ આપણે આન્સર આવશે. મિત્રો ટોટલ કર્યા વગર આન્સર આપશો નહીં. ફટાફટ બધા ટોટલ કરો, જલ્દીથી જલ્દી ટોટલ કરો. ટોટલ કર્યા વગર આન્સર કેવી રીતના આવી ગયું?
ફટાફટ ટોટલ કરો જલ્દીથી જલ્દી મિત્રો. ટોટલ કરવાની પહેલાં એકવાર નજર ચોક્કસથી ફેરવી લેવી કે જેનાથી તમને ખબર પડી જશે કે કોનું ટોટલ વધારે હોઈ શકશે. બરાબર મિત્રો, તો અહીંયા ધ્યાનથી તમે જોશો તો 11 નંબર ને 12 નંબરની સંખ્યાનું જે ટોટલ થતું હોય છે એ ખૂબ જ ઓછું જોવા મળે છે આપણને. ત્યાર પછી 13, 14, 15 તમે 13, 14, 15નું ટોટલ મારો તો તમને ક્લિયર ખબર પડશે કે કોનું હશે. તો યાદ રાખજો, બધા જેટલા મિત્રોએ ઓપ્શન નંબર સી કીધું છે તે બધા રાઈટ છે. ઓપ્શન નંબર સી એટલે 311114 14 નંબરના વિદ્યાર્થીનું સાચું છે મિત્રો. બરાબર, જેનું ટોટલ થાય છે 354 અને જે લોકોએ આનું ટોટલ થાય છે 337. બરાબર, અને આનું ટોટલ થાય છે 354. બરાબર છે મિત્રો. તો થોડુંક આન્સર આપવામાં થોડુંક 30 સેકન્ડ બાદ તમારે 1 મિનિટ બી બગડી જશે તો કોઈ ખરાબ નથી, પણ એક આન્સર આપણું સાચું થશે. ઓકે મિત્રો, નેક્સ્ટ પર જઈએ. ભૂલ કરશો નહીં મિત્રો. કેમ કે એક ભૂલથી આપણા આન્સર રોંગ થઈ શકે છે, તો ભૂલ કરશો નહીં. હવે 13 નંબરના વિદ્યાર્થીનું કહેવામાં આવ્યું છે. 13 નંબર એટલે આ 13 નંબરની વાત કરવામાં આવે છે કે તમામ વિષયોમાં મેળવેલ ગુણનો મધ્યસ્થ કેટલો હશે. મધ્યસ્થ કેટલો હશે બતાવો મિત્રો. વેલકમ ભાવિક. મધ્યક બતાવો જલ્દીથી. મધ્યસ્થ પૂછે છે તમને, ફટાફટ. મધ્યસ્થ તમને આવડતું હશે તો મધ્યક બતાવો, શું કહેવા માંગે છે એમાં. ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ લાઈક નથી કર્યું. મિત્રો પ્લીઝ લાઈક કરશો. આપણે આટલા બધા જોડાયા છીએ તો પ્લીઝ લાઈક કરો મિત્રો. વિડીયોને લાઈક કરો અને તમારા મિત્રોને શેર કરો, વધુમાં વધુ શેર કરો. હું બહુ બધા જણાને જોઉં છું કે મિત્રો શેર નથી કરતા. પ્લીઝ તમે તમારા ગ્રુપમાં એકવાર શેર કરો કે જેનાથી હું તમારી પાસે બીજું કંઈ નથી માંગતો, પણ એટલીસ્ટ મિત્રોને શેર કરો કે તમારા મિત્રો પણ જોઈને વિડીયો ગમે એ લોકોને અને એ લોકો પણ ઘરે બેઠા બેઠા ભણી શકે. બરાબર મિત્રો, તો તમારા મિત્રોને પ્લીઝ શેર કરશો. ઓકે, તો અમુક જણાએ 78, 65, 65, ડી 65. તો આપ સૌને બતાવી દઉં કે અહીંયા શું પૂછવામાં આવ્યું છે. મધ્યસ્થ પૂછવામાં આવ્યું છે. તો સૌ પ્રથમ તો આપણે ક્રમમાં ગોઠવી લઈશું. 54, 47, 54, 65, 76 અને 78 ક્રમમાં ગોઠવ્યા પછી જે સેન્ટરમાં આવે છે તે છે 65. આન્સર આપણો આવી ગયો એ આન્સર આવશે. જેટલા પણ જણનું આવી ગયું છે એ તમામ મિત્રો બરાબર છે મિત્રો, એ તમામ લોકોનું સાચું છે. હવે નેક્સ્ટ તમારી સામે નેક્સ્ટ આવે છે ગોલ્ડ રાઉન્ડમાં ચાર્ટ છે. ગોલ્ડ રાઉન્ડમાં ચાર્ટ છે. જો આઈ હોપ તમને બધાને ક્લિયર દેખાય છે. બરાબર છે મિત્રો, તો બધાને ક્લિયર દેખાય છે. એ હિસાબે આપણે આન્સર આપશો. પહેલું
તો મિત્રો પહેલાં ખાસ તમને ઇન્ફોર્મેશન આપી દઉં કે આ ટાઈપનો સર્કલ જ્યારે પણ આવશે તો 2 પાર્ટમાં છે. આ તમારી સામે છે 2 પાર્ટ, એટલે એકની વાર્ષિક આવક છે 50,000 અને એકની આવક છે 75,000. જે આ છે 2004નું અને આ આવે છે 2005નું. બરાબર મિત્રો. તો બંનેમાં ટકાવારીમાં ભલે સરખું દેખાતું હશે, પણ રકમ પ્રમાણે ટકાવારીનું વેલ્યુ વધી જતી હોય છે. બરાબર મિત્રો. તો ધ્યાનથી જોશો, તમને એમાં પણ કપડાં, મનોરંજન, ઓટો, બચત, પ્રવાસ અને આહાર છે. એ જ વસ્તુ કપડાં, મનોરંજન, ઓટો, બચત, આહાર અને પ્રવાસ અને આહાર 2005માં પણ છે. તો પહેલો સવાલ શરૂ થાય છે નંબર 1. આહાર પાછળ વર્ષ 2004માં કેટલો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો? આ આહાર છે આપણો 19%. તો કેટલો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો છે મિત્રો? ફટાફટ ગણતરી કરીને બતાવો કે આહારમાં ટકાવારી કેવી રીતના કાઢશો. જલ્દીથી જલ્દી આન્સર આપો મિત્રો, શું આવે છે? ઓકે, ઓલમોસ્ટ બધા જણનું વધારેતર લોકોએ આન્સર આપેલું છે. $9,500. બરાબર મિત્રો. તો સિમ્પલ છે, જે લોકોનું નથી આવ્યું એ લોકોને કહી દો કે 19% લાવવાના છે. તો 50,000ના 19% 100. 50,000નો 19% લાવો મિત્રો જલ્દીથી જલ્દી. તો આન્સર તમારું આવશે 9,500. એટલે ઓપ્શન નંબર બી સાચું છે. બરાબર મિત્રો. આઈ હોપ બધાનું આવી ગયું હશે. નેક્સ્ટ જોઈએ. નેક્સ્ટ સવાલ તમારી સામે છે, ક્વેશ્ચન નંબર 2. સેમ ફોર્મ્યુલા છે, સેમ બોક્સ છે, કોઠો છે. હવે તમારી સામે સવાલ છે, સવાલ વાંચો. નીચે પૈકી કયા ક્ષેત્રમાં કુટુંબે વર્ષ 2004 કરતાં વર્ષ 2005માં વધુ ખર્ચ કર્યું છે? તમારી સામે છે ઓટો, કપડાં, પ્રવાસ. ફક્ત પહેલું, ફક્ત બીજું, ફક્ત પહેલું અને બીજું, અને ડી છે 3 એ 3. તો ધ્યાનથી તમે જોશો બંને કોષ્ટક અને આન્સર બતાવો કે કઈ કઈ વસ્તુમાં વધારો કરવામાં આવ્યું છે. જલ્દીથી જલ્દી આન્સર આપશો. બધા જ મિત્રો આન્સર આપશો. 5 માર્ક્સનો સવાલ છે મિત્રો. આવનારી એક્ઝામમાં 5 માર્ક્સનું પૂછાવાનું છે તમને. આ જો છેલ્લા દિવસોમાં તમે પ્રેક્ટિસ કરી લીધી તો 5માંથી 5 બેઠા આવશે અને તમે યાદ રાખશો કે નવીન સરે કંઈ સાચું કીધું હતું. ઓપ્શન ABCD લખીને મોકલશો મિત્રો. ઓપ્શન ABCD લખીને મોકલશો, કેમ કે તમારી સામે ઓપ્શન નીચે આપવામાં આવ્યા છે. આ ઓપ્શન છે આપણી સામે, આ બધા ઓપ્શન છે. તો ઓપ્શન ABCD લખીને મોકલશો. જે પણ હોય તે આન્સર ABCD લખીને મોકલો મને. મિત્રો ધ્યાનથી જોજો. નીચે પૈકી કયા ક્ષેત્રમાં કુટુંબે વર્ષ 2004 કરતાં વર્ષ 2005માં વધુ ખર્ચ કર્યું છે? તમને 3 વસ્તુ આપી છે. એ 3 વસ્તુમાંથી જ જોવાની છે, વધારાની કોઈ વસ્તુ જોવાની નથી. મિત્રો ઓટો, તમે બધા જે મને કીધું કે ઓટો, ચાલો એક ઓટો સાચું છે. પછી કપડાં
કપડામાં કેવી રીતના થશે? તો મિત્રો કપડામાં જુઓ, પહેલાં તો અહીંયા કિંમત જુઓ 50,000 છે ને અહીંયા 75,000 છે. તો ઓટો તો તમને ટકાવારી પ્રમાણે તમે અમને કહી દીધું, પણ યાદ રાખજો અહીંયા કિંમત સરખી હોય ત્યારે તમે એક આપી શકો છો. અહીંયા કિંમત અલગ અલગ હોવાથી કપડાં જ્યારે અહીંયા 25% છે તો ત્યારે અહીંયા 25% છે, પણ કિંમત વધવાથી કપડાં પણ આવે છે. પ્રવાસમાં 34% વધારો, 34% હતું, અહીં 24% છે. એ 50,000થી કિંમત વધારે છે તો પ્રવાસમાંય વધારો થયો છે. એટલે મિત્રો 3 વધારો થયો છે. ત્રણમાં વધારો થયો છે મિત્રો. તમે ધ્યાનથી જ્યારે બધાનું કેલ્ક્યુલેશન કરશો, ઓટો તમને સ્પષ્ટ દેખાય છે. કપડાં તમે જોશો 25% છે તો 50,000ના 25% તમે જુઓ તો 12,500 છે, ને 75,000ના 25% જુઓ તો વધી જાય છે. 24% ને 34% ને 24% પ્રવાસનું ગણી લો. બરાબર મિત્રો? તો જરા કેલ્ક્યુલેશન વ્યવસ્થિત કરજો એટલે તમને દેખાશે. જેટલું જોવા મળતું હોય છે એટલું ઇઝી હોતું નથી. અમુક સર્કલો એવી રીતના કન્ફ્યુઝ કરવા માટે મૂકવામાં આવતા હોય છે. બરાબર મિત્રો? તો જરા આનું ખાસ ખ્યાલ રાખજો. આપણે ખુશીથી બધા ટીક કરીને આવી જઈશું ઓટો, પરંતુ ત્યાં કપડાં અને પ્રવાસ, એટલે ઓપ્શન નંબર શું આવશે? ઓપ્શન નંબર ડી સાચું છે. 3માં વધારો થાય છે. ઓકે મિત્રો, નેક્સ્ટ, જો તમને ખરેખર વિડીયો ગમતો હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બેલ આઇકન દબાવજો, અને તમારા મિત્રોને પણ કહેશો અને શેર કરશો. ચાલો, તમારી સામે નેક્સ્ટ સવાલ આવી ગયો છે. ઓટો ક્ષેત્રમાં 2004થી 2005માં કેટલા ટકા ખર્ચ, 2005માં થયેલ ખર્ચમાં કેટલા ટકા વધારો થયો? 2004થી 5માં ઓટો ક્ષેત્રમાં કેટલો વધારો થયો છે? તમારી સામે ઓપ્શન છે મિત્રો, બતાવો ફટાફટ આન્સર. બે 2005માં કેટલા ટકાનો વધારો થયો છે મિત્રો? ફટાફટ. છવ્વીસે 26 જણા બધા જલ્દી આન્સર આપશો. જલ્દી આન્સર આપતા રહેશો મિત્રો. ઓટો ક્ષેત્રમાં, ફક્ત ઓટો ક્ષેત્રમાં જોવાનું છે તમારે. તો તમારી સામે ઓટો અહીંયા દેખાય છે. અહીં છે 5% અને અહીં છે 6%. બરાબર મિત્રો? તો કેટલા ટકાનો વધારો દેખાય છે તમને? 1%નો. 1%નો વધારો દેખાય છે. 2004થી 2005માં થયેલ ખર્ચમાં કેટલા ટકાનો વધારો થયો છે? તો એમ સમજી લો કે 100% હતા, જેમાં 5% ગયા વર્ષે હતા. તો તમને 2005નું પૂછ્યું છે, તો આપણે 2004ના કેટલા ટકા છે? 5. 100/5 કરશો તો શું આવશે? 20. 100/5 કરશો તો તમને આન્સર આવશે 20%. એટલે ઓપ્શન નંબર બી આવશે મિત્રો. આમાં કશું જ નહોતું કરવાનું. 2004થી 2005માં થયેલ ખર્ચમાં કેટલા ટકાનો વધારો થયો છે? તો 5 તમે 4નું કરી દો તો 5નું તમને ઓટોમેટિક મળી જવાનું છે. એટલે ઓપ્શન આવશે બી. જેટલા લોકોનું બી આવી ગયું છે મિત્રો, ગુડ. અને
તમારી મહેનત સારી ચાલી રહી છે એમ સમજીશું આપણે. બરાબર મિત્રો, અને પ્લીઝ મહેનત કરતા રહેશો ઘરે. હું એવી આશા રાખું છું કે તમે મહેનત ઘરે કરતા હશો. ચાલો હવે નેક્સ્ટ સવાલ કરીએ. તમારી સામે નેક્સ્ટ સવાલ આવી ગયો છે. કુટુંબ દ્વારા વર્ષ 2004 અને 2005માં કરવામાં આવેલ પ્રવાસ ખર્ચનો ગુણોત્તર શોધો. જુઓ મિત્રો, પ્રવાસમાં ખર્ચનો ગુણોત્તર શોધવાનો છે. 2004 અને 5 તો બંનેનો પ્રવાસનો ગુણોત્તર તમારી સામે છે, 34% અને 24%. લાવો જલ્દી જલ્દી આન્સર. જલ્દી જલ્દી આન્સર આપશો મિત્રો. જલ્દી જલ્દી આન્સર આપશો. વેલકમ પેરિસા. ઓપ્શન ડી, ઓપ્શન સી. મિત્રો બધા માટે સવાલ એક જ છે અને એક જ ટાઈપનો સવાલ છે, તો બધા આન્સર એક જ લાવશો. ઓકે મિત્રો, ચાલો તો આપણે સોલ્વ કરીએ. તો 2004નું કીધું છે, તો આપણે કરીશું 50,000 ગુણ્યા 34/100. એનું કેટલું આવે છે મિત્રો? એનું કેટલું આવે છે ટોટલ? તો એ આવશે 34,000. અને પછી 75,000 24/100, તો એનું કેટલું આવે છે મિત્રો? અરે આ 17,000 છે, સોરી 34 બોલાઈ ગયું. આનું કેટલું આવે છે મિત્રો? 75,000 24%. $18,000. 0,000,000. તો શું બચ્યું આપણી પાસે? 17/18. યાદ રાખજો, જોઈને આન્સર કરવાની કોશિશ ના કરશો મિત્રો. બરાબર મિત્રો? તો પ્રથમ આનું ટોટલ થાય છે 17,000 અને આનું ટોટલ થાય છે 18,000. ઓકે મિત્રો, તો 3 0 ઉડી જાય છે, બચે છે 17/18, જે આપણી સામે ઓપ્શન નંબર સી જોવા મળે છે. બરાબર મિત્રો? તો 17/18.